دیکھنے جائیں نا, ورنہ فلٹر بھی لگا رہے ہیں. ایک اس طرح کی شادی آئی ہے میرے پاس, فلٹر لگا کے لڑکی نے نکاح کیا ہے, کراچی سے وہ آئی ہے, فلٹر پہ ویڈیو کال پہ دکھاتی تھی اپنا آپ. لڑکے نے فرسٹ نائٹ دیکھا, ٹوٹلی ڈفرنٹ, وہ بالکل اگلی تھی, ذرا پیاری نہیں تھی. فلٹر ریل میں اگلی تھی, ٹوٹلی نظر میں نا فلٹر لگا کے, وہ یعنی کہ سنیپ چیٹ پہ اتنے مزے کے فلٹر آتے ہیں, وہ لگا کے اس نے بات کی, لڑکے کو پھنسایا. ہم نے خود نکاح کروایا. لڑکا رو رہا تھا, میڈم یہ آپ اب اس کو پوسٹ پون کریں. میں نے کہا ہاؤ ڈو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ, نتھنگ, میں کیا کروں. تو آپ یہ بتائیے, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کروا دی نا, ہم نے خود اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا. سوری, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ویڈیو پہ فلٹر یوز ہو رہا ہے؟ مجھے تو اندازہ تھا, لیکن کلائنٹ تھا نا, وہ کلائنٹ کے ساتھ. نہیں آئندہ ایسے کلائنٹ میرے ساتھ نہیں تھا, سارے چہرے اللہ کلائنٹ میرے سامنے آیا کہ مجھے ساتھ ہی ڈیورس کرو. اس کا مطلب وہ چہرے تک ہی رہا ہے, اندر تک تو چہرے تک ہی تھا. اور ویڈیو کال پہ بات ہوتی تھی, چیٹ ہوتی تھی ان کی بہت زیادہ. پھر لڑکی کی ڈیمانڈ تھی کہ لاہور سے شاپنگ کرنی ہے, پھر سارا کچھ یہاں سے شاپنگ بھی کرایا. ویڈیو کال 24 گھنٹے وہ لڑکا ویڈیو کال پہ رہتا تھا. اس کی اتنی حکمرانی چلتی تھی. کہیں پہ عورت کا یہ بھی رول ہے, اس طرح کا روپ بھی. اچھا, ایک بات آپ سے بات کی سنتے سنتے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ پلاننگز دیکھیں لائف کی. آپ نے اگر کپڑا خریدنا ہے 3 دفعہ اس کو کھینچ کے دیکھیں, انج ویکھن گیا تھا نے پیو 60 گرام نہیں گا, برانڈ ہم دیکھتے آرام سے بیٹھ 60 گرام نہیں ہے فلاں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شنائر پہ جائیں گی ہماری بڑی بوڑھیاں, کہیں گی نہیں 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 اس طرح کر لو یار, بیٹی دے رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑا کھینچ کے دیکھ لو. بالکل ٹھیک بات. مجھے یہ بتائیں, منڈے والوں کو نہیں دیکھنا. ہماری ایک ریلیٹیو تھی, انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی نا, تو لڑکے والے کے گھروں کے, کیونکہ لڑکی والے بھی کچھ بندے لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر کے ادھر ادھر پتہ کرتے تھے. یہ پرانے دور کے رواج ہوتے تھے. نائی رشتہ کراتے تھے جی, ان سے بڑھ کے کسی کوئی بات چھپی نہیں ہوتی, اس کو سب کچھ پتا تھا. تو وہ کہتی تھی نہیں, لڑکے کا بھی پتہ کرانا نا چال چلان, تو ایک ہی دفعہ جی ذلیل اور خجل خوار ہو جائیں گے, یہ پوری زندگی ہم خجل نہیں. میں نے ایک رشتے میں نا لڑکی والوں کو کہا کہ پتہ, وہ محلے میں پتہ کر کے آئے, میں بھی گیا. جب وہ سارے معاملات نکلے, اور لڑکا تو پاگل تھا, ہائپر تھا. کیونکہ دیکھیں ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو سٹرگل کر کے آتا ہے, اس کو پیسے کی قدر و قیمت کا, انسان کی پتہ ہوتا ہے. اور میں امیر آدمی ہوں, میرا پتر بزنس کرتا ہے, ہم کہتے ہیں وہ اتنی بڑی کوٹھی. اور خدا کا واسطہ ہے, یہ مت دیکھے کتنی بڑی کوٹھی, کتنا پیسہ. اس بچے نے تو پیسہ کمایا ہی نہیں ہے, وہ تو نہایت بدتمیز اور بد اخلاق آدمی ہوگا. کھیر مل گئی نا. ہم آئے نا, ہم سائیکل سے یہاں تک پہنچے ہیں, پتر گڈی چلا دے, ذرا سپیڈ کرتے, میں کہہ رہا پتر ابے دی گڈی ہے نا, تو ساتھ ہی سلو کر لیتا ہے میرا بیٹا. میں آپ کو بتاتا ہوں, محلے میں گئے, پتہ کیا, انہوں نے کہا جی بڑے اچھے لوگ ہیں. جب سارے معاملات ہوئے, ڈائیورس ہوئی, تو میں اسی گھر میں گیا, میں نے جا کے بیل دی. میں کہ یارو میں اپنے دوست کی بیٹی کے لیے آپ کے گھر آیا تھا, اور آپ نے کہا بڑے اچھے لوگ تھے, تو یہ نکلے. کہتا ہے ہمیں پتا ہے. تو میں کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے باجی اسی اپنا سر پڑوانا سی. بھائی گواہی دیں, خدا کا واسطہ گواہی دیں. لوگ غلط گواہی دے دیتے ہیں. ایک بات صرف میں کروں گا جی, کیونکہ میرا خیال ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک اللہ نے حکم دیا کہ خیرات کرو اور زکوٰۃ دو. آپ جب یہ کرتے تو ایک مسلمان کہلاتے ہیں, اچھے مسلمان. لیکن سخی کب کہلواتے ہیں؟ جب اس سے زیادہ کرتے ہیں. واہ واہ واہ. تو عورت کے جو رائٹس ہیں دین میں پڑھ سخی بنے, میں کہتا ہوں مرد بھی بن جائے, ساس بھی سخی سخاوت دکھائے. سورہ نساء پڑھنی چاہیے نا ساس کو, اور بیوی بھی دکھائے. سورہ نساء میں اللہ نے کب سے رائٹ دے دی. بالکل ٹھیک. سورہ نساء کو پڑھ کے تو دیکھیں. ایک بات میں بہت امپورٹنٹ کہنا چاہوں گی, وکیل صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, کہ ایک تو نکاح نامے کو پورا فل کریں پلیز. اور میں شاید اپنے خاندان کی پہلی عورت ہوں جس کو طلاق کا حق حاصل ہے. اچھا اس میں بھی سن لیجئے, میں نے جب یہ کہا مولوی صاحب یہ خانہ کیوں چھوڑنا ہے, تو انہوں نے میرے نکاح پہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو طلاق کا حق تفویض کرنا ہے. میں نے کہا میں دیتا ہوں. تو مولوی صاحب نے میرے سسر میرے پھپھی زاد سپر ڈوپر مین ہوئے آپ تو. سنیں, انہوں نے کہا کہ دولہا میاں نا آپ کی بیٹی کو طلاق کا حق دینا چاہ رہے ہیں. تو میرے سسر الحمدللہ آتے, میرے ابا جی کہتے ماموں اس کا دماغ ٹھیک ہے یار, میں آپ کی میں نے کہا میں نے جہیز نہیں لینا, میرے گھر سے پھٹا پہ گیا. نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہماری تو ناک کٹ جائے گی. میرے شوہر نے جہیز بھی نہیں دیا, اور مولوی صاحب کو بولا کہ میں آمنہ کو طلاق کا تفویض کرتا ہوں, آپ یہ لکھ دیں. تو وہ بڑے حیران ہو کے, میرے ماموں لائر ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ ہم سب کی طرف دیکھا, اور میں اپنی فیملی میں پہلی ہوں, اور میں بڑا گج بج کے رہتی ہوں. ایلین بن گئے نا آپ لوگ, ان کو لگا ایلین ہے. آج کا پروگرام جتنے لوگوں نے دیکھا ہے اس کو درد دل رکھتے ہوئے ایموشنلی دیکھیے گا. ہم نے جتنی بھی بات کی, خیر جس نے بات کی وہ اپنی بات کا ذمہ دار ہے. لڑکے کے نصیب کے لیے بھی دعا ہوتی ہے نا. نہیں بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. لڑکے کا ہم لوگ نصیب سیشن کی ریپ کی طرف جا رہے ہیں, تو میرے 2 چھوٹے سے کویسچنز ہیں جو آپ پریسائزلی مجھے آنسر دیجیے گا. ایک تو یہ کہ جب آج کل جب بات کی جاتی ہے شوہر کی دوسری شادی کی, تو کیا اجازت ہے
पहली बीवी की जरूरी है या नहीं? कोई लॉ पास हुआ है इसके हवाले से? इजाजत कानून जरूरी क्या है। कहता है? जी जी, कानून ये कहता है कि आप पहली बेगम की परमिशन डेफिनेटली जरूरी है। ये बिल पास हो और चुका अगर है। नहीं और लेता तो क्या यूनियन सजा है, काउंसिल ये भी से बताइए। अगर नहीं लेते तो जाहिर सी बात है वो भी गलत एक्ट कहलाएगा, लेकिन लेना बनता है। आप यूसी, आपकी जो रेलेवेंट यूसी होती है यूनियन काउंसिल, वहां से आपको परमिशन लेटर मिलता है। सजा क्या होती है? सजा कुछ भी नहीं, उसकी इसमें क्या उसकी सजा हो कोई सकती सजा है? नहीं है निकाह फिलहाल। किया। कोई जुर्माना निकाह है? लेकिन देखो अब इस्लाम में कोई जब ऐसा कुछ शादी है? जायज है ना, मर्द 4 शादियां एट अ टाइम कर सकता है। पावरफुल मैन, हमारा मैन हैज अ पावरफुल। तो अगर सजा नहीं है तो फिर इजाजत का क्या देखिए, ताल्लुक? सजा ही होगी, वो कहते यार तू बड़ा गलत की औरत के लिए कम और अगर कोई सजा नहीं है मर्द के लिए। देखें, नहीं वो शरई तकादा नहीं पूरा नहीं, सजा भी होती है आपको, उसमें फाइन सजा या जुर्माना बनता होगा। देखिए, 25,000 application आप दायर कर आपको ना सकते हैं वो इसके against। फाइन होता है। आप ऐसा 3 नहीं हो माह, सकता। जी जी, इस तरह अगर आपको वो सजा एक्ट भी आया आ है। जाती है। लेकिन आजकल की जो बीवियां हैं वो औलाद के लिए भी खुद करवा देती हैं, सजा की तरफ बहुत कम जा रही होती है। अच्छा, अगर शोहर बदजुबान हो तो जी जी, वो केस रिपोर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। उसमें ये कि आपको हर्ट कर रहे हैं ना, वो मेंटल हर्ट कर रहे हैं, तो mental सेक्शन 4 harassment के है। अकॉर्डिंग आप जाएंगे। अगर आपको मारा है, आपको यहाँ पे स्लैप किया है, आपको कोई इंजर्ड किया है, तो फिर हम जाएंगे पीपीसी, ताज़ीरात पाकिस्तान के 332 सेक्शन से लेकर 337 तक, कि जहाँ जहाँ आपको हर्ट किया, आपको चोट किया, आपको डंडा मारा है, वर्बल जो टॉर्चर होता है, जो वर्बली, जी जी, जैसे कह दे कि गाली गलौच हो गई या कुछ ऐसी बातें जो हो गई, नॉर्मल अल्फाज हो बात गए, है, उस पे बिल्कुल normal। जी जी, सजा आयद उस होती पे है। भी सजा आयद होती है। यस, क्योंकि आपके इमोशंस को उन लोगों ने हर्ट किया। सो ये रेमेडी सेक्शन 4 आपको बहुत अच्छा इलेबोरेट कर रहा है फीमेल का। एक बड़ा इतराज साढ़े जी पैंती नहीं खरे अपने आप की समझती है। बिल्कुल ठीक बात। मैं बिल्कुल ठीक बात। एक बात बताऊं, जी, हम सब समझ लें। अब आप बहसीत इंसान ये बात सुने, आपका रिश्ता कोई भी है दुनिया में, अल्लाह ने जो हमें सबसे बड़ी चीज अता की है ना, वो लाइफ है। और जिंदगी पनपती उस वक्त है जब ये खुश रहे। इंसानी जहन बहुत ज्यादा देर तकलीफ में नहीं रह सकता, लेकिन अफसोस की बात या ये है कि हम लोगों को खुश रहने नहीं देते। खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक बात। जब आप इसको दोनों को बर्दाश्त करना सीख लेंगे, खुदा की कसम आप जन्नत में आ जाएंगे। इंसान को रास्ता, मैं कहता हूँ ना जिंदगी को रास्ता दें, तो मैं गुजारिश करूंगा कि जिंदगी को रास्ता दें। इनको देखें, इसको पर्टिकुलरली आप डिस्कस करेंगे तो 400 साल तक करते रहेंगे। मैं इसलिए ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। आप यकीन कर लीजिए, जब आपको छोटी सी एक बात, मैं अक्सर किस्से सुनाता हूँ, मैं गरीब था, फिर मैंने फलां किया, फिर मेरे घर में फ्रिज नहीं था, फिर ये हुआ, सब कहते हैं वाह वाइफी साहब ने तरक्की की। यार बहसियत बाप लड़की का, मैं ये क्यों चाहता हूँ कि मैं स्टेबल लड़के को, कोई बंदा 24-25 साल स्टेबल होता है, मैंने दसो कभी भी नहीं, मैं भी नहीं no। और क्यों जो तकलीफें मैंने और मेरी बीवी ने उठाकर जिंदगी में यहाँ तक पहुंचे, मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं किसी गरीब को मुतवसत घराने के लड़के को अपनी बेटी का रिश्ता ना दूं, वो बस गाड़ियों में जाए, क्यों वाए, वो बाकी जिंदगी के 40-50-60 साल क्या करेगी। डाइवोर्स की रेशो बढ़ी है ना, वो भी इसलिए बढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, जिससे आप खुद गुजरे थे। आपने इस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बयान किए जो कि वाकई जेन्युइन थे आप सब ने। और मैं चाहूंगी कि हम लोग क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ चलें और इसको जल्दी से प्रिसाइज करें, क्योंकि हमने आज का मेरी सीरीज का जो प्रोग्राम है उसका इसकी इख्तिताम की तरफ जा रही है। तो सर मैं चाहूंगी कि क्लोजिंग रिमार्क्स देते हुए टर्न बाय टर्न मैं चाहूंगी आमना जी आप दीजिए। मैं तो एक ही बात बोलूंगी, बानो आपा ने एक दफा बोला था कि जो सौतेली माँ होती है ना, उसका कोई तुक ही नहीं बनता सगी माँ वाला बिहेव करे। सौतेली है, चीजों को समझे, इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके ना आए। आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, एक तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें, दूसरा कि अपनी जगह अगर वो बना रही है, आपकी बेटी जो आई है जो बहू बन के, उसको जगह अपनी बनाने दें। सारी मदर इन लॉ से हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि जिस तरह आप समझती हैं कि आपकी बेटियों को जीने का हक है, इनको भी जीने दें। मुझे तकलीफ होती है लड़की को श्योरिटी कैसे दी जाए। हाँ जी, और रिक्वेस्ट करूंगी लड़कियों के माँ बाप से थोड़ी छानबीन कर लें आप, बराए मेहरबानी। उसके बाद वो जो निकाह नामा है ना, उसको गौर से पढ़ें और पूरा फिल करें, आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। कंक्लूड करते हुए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कहना चाहूँगी। हम लाइफ में कहते हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे, एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह कामयाब औरत, बहू, बीवी, बेटी, बहन के पीछे भी ना एक मर्द की सपोर्ट होती है। आपने अपनी तरफ से, हर पेरेंट छानबीन करते हैं, रिश्ता करते हुए अच्छा लेने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए। मामला हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, एक दफ़ा अपनी बेटी को ये सपोर्ट दे दें कि तुम खड़ी हो जाओ मामलात पे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ज़रूरी नहीं होता घर टूटे, कम्युनिकेशन से, एक दफ़ा अपनी वर्थ जान लेने से, अपने आप के लिए बोल लेने से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडेज मेरी सहेलीज लाइव एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम सहेलियाँ जो है
वो आपके मसाइल का हल निकालने के लिए ही मौजूद है। तो देखते रहिए मेरी सहेली।